എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വന്ന എല്ലാ മീഡിയാസിനും ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. മദ്രാസ്കാരൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ തമിഴ് സിനിമകൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ്, പാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യലായ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ളത് തമിഴ് സിനിമയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇത്തരം എലമെൻറ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പിന്നെ RDX കഴിഞ്ഞൊരു സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കോള് വന്നത്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് തമിഴൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഭാഷകളൊന്നും എല്ലാം ഓഫേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. അതിലെനിക്ക് ഈ കഥ വർക്കായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ SR പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോഴും നിലവിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ഇവൻ ചെന്നൈയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ടാണ്. ഒരു ആദ്യ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും ഒരു വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാമോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പുള്ളി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പുള്ളിനോട് ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഓർത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഡയറക്ടറിന് കലൈ സാറിനോട്. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரசன்ட் மீடியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்ததுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லைன்னா எந்த படமுமே வந்து மக்கள்கிட்ட போய் அவ்வளோ ஈஸியாக சேராது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் படம் இல்லை, எல்லா படமும். தமிழ் இப்போ எல்லா லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு பேரியர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல படங்கள் எங்கே எடுத்தாலுமே ரொம்ப நல்லா ஒரு ரிசப்ஷன் கிடைக்குது. மக்கள் அதை கொண்டாடுறாங்க. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நீங்களும் கூட அதை பார்த்துட்டு அதை பற்றி நல்ல ரிவ்யூஸ் எழுதுறது, அது நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ we are very happy to have Shane in தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா ஷேனோட படங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே தமிழ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போயிருக்கு. இந்த படத்தில் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கும் சூப்பராக ஒரு நல்ல கதை. ஸோ ஷேனோட ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதை வாலி வந்து சொல்லும்போது ஷேன் ஆப்ஷன் போது பயங்கர ஹாப்பி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எல்லாரும் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் மலையாள படமும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இது இப்போ தமிழ் படம் மலையாளத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு மலையாளம் അറിയില്ല. I'll try. സോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയക്കാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാർച്ച് 10 മദ്രാസ്കാരൻ തിയേറ്ററിൽ വരും. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നു. ആൻഡ് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എங்களுக்கு വേണം. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു our producer Jagdish for giving us the space for Madraskaran to work towards the beautiful film, for giving us that budget also. And we are very happy, and I would really love to welcome Shane in Tamil film industry. We are such a huge fan of him, and also the Malayalam film industry, that all the Malayalam films are happening now. And Kalai Arison also. Thank you, Kalai, for being a huge part of the film Madraskaran. And Niharika is not here. She also has performed really well in this film. And also I would like to thank Vali Mohandas, the director of the film. Obviously, March 10th, you all will see. Sorry, Jan 10th, you all will. Sorry, you all will see. He has done a fabulous job for this film. And please give your love and support to each and every one of us, so that we can perform even more better for the upcoming films. Thank you so much. Thank you so much, Aishwarya. That was very sweet of you to talk a few words in Malayalam, right? Our try namukku cheriyoru kaiyadi kodukam.
Yes, now to the one and only director, Wali sir. We are excited. ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് തമിഴിലൊരു ചിത്രം വരികയാണ്. സോ മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ചോയ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കൂടി അറിയാനായിട്ടൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ്. நான் தமிழ்லேயே பேசிடுறேன் சார். முதல்ல இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ எங்கள் படத்தை கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போக போகிறது நீங்கள் தான். ஸோ எங்கள் டீம் சார்பாகவும் சரி, எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாகவும் சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். மெட்ராஸ்காரன் இந்த கதையை கேட்டு பிடிச்சி அதை நம்பி வந்த ஷேன் சார், கலை சார், ஐஸ்வர்யா, நிஹாரிகா மேடம், இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் படம் பிடிக்கும். ஸோ நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமாக கண்டிப்பாக இது இருக்கும் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஆல். Thank you so much. So now നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത്. Once again I repeat, we will strictly stick on. சரி பாய், நல்வாழ்த்துக்கள். எப்படி இருந்த கொச்சிக்காரன் மெட்ராஸ்காரன் தமிழ் பேசும்போது? தமிழ் ഡയലോഗ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈസി ആയി എന്നുള്ളതല്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചില വാക്കുകൾ ചില അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണ പോലെ അല്ല അവർ പറയണം. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേറെയാണ്. ചില അക്ഷരങ്ങൾ അവർ പറയില്ല, എന്നാൽ ആ അക്ഷരത്തിലുണ്ടാവുന്നതാണ് ചില വാക്കുകൾ. അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ. എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റാവുന്നതിന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കർ, ഇവിടെ ഈ പൊങ്കൽ റിലീസ് കേരളത്തിലും ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റഡ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പൊങ്കൽ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും ഭയങ്കര സംഭവം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മലയാളിയുടെ സിനിമ പൊങ്കലിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ആവാന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പൊങ്കൽ റിലീസിന്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രഷർ ശരിക്കും അടിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ന്യൂ ഫേസ്? ബ്രോ, എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 31 വെച്ചിരുന്ന പടമായിരുന്നു. വിടയം മേടിച്ച് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡേറ്റിലേക്ക് വന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റിന് നമ്മുടെ ഒരു പടം അവർ തിയേറ്ററിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചു ഒരിക്കലും, അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൊങ്കലിന് വെച്ച പടമല്ല. ഒരുപാട് ഡേയ്സ് നോക്കിയിരുന്നു മുമ്പ്. അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വലിയ സ്റ്റാർസിൻ്റെ അവിടെ പടങ്ങൾ ഒരു തിയേറ്റർ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സീനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ദൈവം സഹായിച്ചിങ്ങനെ ഈ ഒരു റിലീസ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബ്രോ. ടെൻഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേടിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നടന്നതിൽ. കളിബ്രോ, ഇപ്പോൾ 2024 വാഴ വന്നു. വാഴ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലും ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത സിനിമ കൂടെയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പൊതുവെ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറ്. പക്ഷെ നമ്പേഴ്സും വന്ന സിനിമ ശരിക്കും അത്തരം സിനിമകൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള കരിയറിനെ എത്രത്തോളം ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? So what was the motivation that Vaadi success gave to you? Every film success motivates us, failure teaches us. So அதனால வாழை ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிலிம் தான் எனக்கு கண்டிப்பாக. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாரி செல்வராஜ் சாரோட ஒர்க்கில் பண்ணது ஒரு ஹாப்பினஸ். அதே மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பிக் லேர்னிங் ஃபார் மீ வாழை. அந்த லைஃப்பை பற்றி நான் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸாக தான் நான் அதை பார்த்தேன். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து அந்த மாதிரி உழைக்கும் வர்க்கத்தோட படங்களை வந்து நம்ம பண்ணணும், அது சப்போர்ட் பண்ணணுன்றது. அந்த சக்ஸஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ரொம்ப it's like it's very happy. Not only Vaazhai, every film success is really happy for us. டைரக்டர் சார், உங்கள் பேர்ல இந்த வாலி இருக்கு, அது அஜித் குமார் சார் அந்த படத்துக்கு எதுனா கனெக்ஷன் இருக்கா? வாலி ராமாயணம் சார், இது ராமாயண் வாலி, அதுதான் ஒரிஜினல். ஸோ அதோட கனெக்ஷனாக கூட இருக்கலாம், தெரியல. எப்படி இருந்தது நம்ம ஷெய்ன் நிகம் கொச்சிக்காரன் மெட்ராஸ்காரன்? அவர் முழுக்க மெட்ராஸ்காரனாகவே மாறிட்டார் அப்போ. ஸோ அதனால ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு, ஜாலியாக இருந்தது. டயலாக் ப்ரெசன்டேஷன் டப்பிங் ஃபுல் டப்பிங் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு தமிழ். Yes, any more questions? Scheduling ഇത്ര പാക്ക്
പാക്കേജിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലേവറുള്ള പാക്കേജ് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യം. അതെ, തീർച്ചയായും. അത് തമിഴ് തന്നെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് ഈ കഥ തന്നെ ആവണം. ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സാധ്യതകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈറ്റ്സ് കുറവായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ മൂവി വാസ് ലെസ് ഫസ്റ്റ് വെൻ യു നറേറ്റഡ്. ഈവൻ സോങ്സ് വെർ നോട്ട് ദെയർ. സോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്തില്ല. കഥയുടെ കൂടെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്, കല്യാണ സോങ് ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ തെയ്യത്തൊക്കെ കല്യാണമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഫൈറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡായി വന്നതും. അത് ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഇപ്പം ഈവൺ ഈ റിലീസ് പൊങ്കലിന് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഓരോ ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ആയിട്ട് ആഡായി വന്നതാണ്. ഈവൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാതൽ ചടുകൂട് റീമിക്സ് ചെയ്തതുപോലെ അതും ആദ്യം ഒരു പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു പോയിന്റിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അത് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂത്ത് ഓഡിയൻസിനും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏരിയ പടത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും സോങ് വേണം. സിനിമ കാണുന്നതിന് തിയേറ്ററിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയണ പോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും വന്നു ചേർന്നതാണ് വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടും കാണുന്നത്. സിനിമയില് വയലൻസിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ തമിഴിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മാർക്കോ വയലൻസിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ ആക്ഷൻസും കുറെ കൂടി ബ്രൂട്ടൽ വയലന്റ് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് அந்த மாதிரி வயலன்ஸ்குள்ளே நான் போகல. எங்களால் என்னென்னா இட்ஸ் அ ரியலிஸ்டிக் கமர்ஷியல் ஃபிலிம். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் இருக்கும்ல, ஸோ அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டுட்டு வரதான் நான் ட்ரை பண்ணேன். எமோஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கோபம் இருக்க தான் செய்யும், வயலன்ஸும் இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் அது நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தில் இருக்குது. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை லைவாக கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன். கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஐஸ்வர்யமா நீங்கள் பேசி அந்த மலையாளத்துக்கு டீச்சர் இன்ட்ரோடக்ஷன் மலையாளம் சென்டென்ஸ் யாரும் நீங்கள் Who taught you those sentences? My makeup artist. You expect any Malayalam film? No, as of now, no. I have not done any Malayalam film, but I would love to do a Malayalam film. ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിയിലിരുന്ന് ഈ മീഡിയ പ്രൊമോഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ മീഡിയ പ്രൊമോഷനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടത്? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പൂജയുടെ സമയത്ത് മീഡിയാസായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടീസർ ലോഞ്ചിന് പോയപ്പോഴും കാതൽ സലൂഡ് ലോഞ്ചിന് പോയപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് പോലും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അവിടെ പ്രൊമോഷൻസ് നാളെ മുതലേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ആ മീഡിയാസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സെയിം ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് മീറ്റ് ഓഫ് എനി ഫിലിം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം. അതെ അപ്പോഴേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നാളെ മുതലേ അവിടെ തുടങ്ങുള്ളൂ ചെന്നൈയിൽ പ്രൊമോഷൻസ്. இந்த ராத்திரி மொத்தம் தமிழ் படிக்கும் வீட்டிலிருந்து தமிழ் பேசணும் இல்லையா இன்டர்வியூ അവിടെ ചെന്നൈയിൽ പ്രസ് മീറ്റ് പോകുമ്പോൾ തമിഴ് പഠിക്കണ്ടേ? തമിഴിൽ പേശണം. ആ തമിഴ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു തമിഴ് പറയും. ഈ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെനക്കേടാണ്, മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ വെറുതെ അവിടെ ചെന്ന് വെറുതെ വിറക്കേണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തോന്നണ എങ്ങനെ പറയും. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറയാൻ അറിയാം. പോയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു തമിഴിൽ അഭിനയിച്ച? തമിഴില് അവിടുത്തെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെന്ന ഷൂട്ട് 80% ഉണ്ടായത് പുതുക്കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു 10-25-30 ദിവസം, ഐ തിങ്ക് 30 ഡേയ്സ് പുതുക്കോട്ടയിലുണ്ടായി. ആ ടൈമിലാണെങ്കിൽ നൊയമ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം, അവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അവിടെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈവനിങ് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ നടന്നൊക്കെ പോയി കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വന്ന്. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ തമിഴ് സിനിമയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഈവനിങ് വരെ ഇവർക്ക് വർക്കുള്ളൂ. മോർണിംഗ് തുടങ്ങിയ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പരിപാടി ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോണ പോലെ പോകും. നമ്മുടെ ഇവിടെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ നൈറ്റ് 9 വരെയാണ് ഒരു കോൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മേജർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ സിമിലറാണ്. ഏതെങ്കിലും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമിഴ് നടന്മാരെ സെറ്റിൽ വിസിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൂടുതലും ലൈവായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അതായത് ഒറിജിനലി അവിടെ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇട്ട പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ലൈവായിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അതായത് അവിടെ നമ്മുടെ മുഖം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പരിപാടികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ഒരാൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ 10-ാം തീയതി ആണെന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ വിജയ് സേതുപതി ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ പ്രമോ റിലീസ് ചെയ്തത് DQ ആയിരുന്നില്ല. DQ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മദ്രാസ്കാരൻ്റെ, പിന്നെ ടോബിനോ നമ്മുടെ തൈത്തക്ക കല്യാണം റിലീസ് ചെയ്തെന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും, പിന്നെ സിംബു സാർ ഏതായിരുന്നു ടീസർ, സിംബു സാറാണ് ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമയും പാൻ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലാണല്ലോ ഒരു റിലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഈ ഒരു തമിഴിൽ മാത്രമാണോ റിലീസ്? തമിഴില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തമിഴ് ഭാഷയിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലും കൂടെ തമിഴിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത്. ബാക്കി സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിലവിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല, തമിഴ് സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുക. അതൊരു വാണ്ടഡ് ഡിസിഷനും കൂടെ ആയിരുന്നു. കാരണം കൾച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊരു സിനിമയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്കമാലി ഡയറീസ് പോലത്തെ ഒരു പടം തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലൊരു കൾച്ചറിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു മലയാളം ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് മാച്ച് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് തമിഴിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഓഫേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കുമ്പളങ്ങി ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ RDX ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ പരിപാടിയിലുള്ള കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് വന്നത് ആ സമയത്താണ്. ഈവൻ തെലുഗുന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കോൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ, കഥ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു 40-42 ദിവസം നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ജോലി പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി, അതെനിക്ക് പറ്റില്ല തീരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കണക്റ്റ് ആവണ പരിപാടി പിടിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആയ എല്ലാം ഒത്തും വന്നു. ഇപ്പോൾ ചില കഥകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയങ്ങളാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കാണ്ടായിപ്പോയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നടന്നു വന്നു, എല്ലാം കറക്റ്റ് നടന്നു വന്നു. சார் டேரக்டர் சார் ஹாய் சார். ஆனால் இப்போ தமிழ்லேயே நிறைய படம் பண்ணுறாங்க. தமிழில் படம் பண்ணுறப்போ அங்கே உள்ள ஆக்டரை வச்சு படம் பண்ணுறது இல்லை, ஹிந்தி தெலுங்கு ஆக்டர் இல்லை மலையாள ஆக்டரு அவங்கள வச்சு மெயின் ரோல் கொண்டு போகிறது. அங்கேயே இப்போ கமெண்ட் செக்ஷன் நிறையாவே பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ இது தமிழ் மெட்ராஸ்காரன் பேர், ஆனால் ஆக்டரு சாரை வச்சு பண்ணுறப்போ இது என்ன ரீசன்? கரெக்டு தான். என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் அப்படி ஸ்டேட்டாக நான் பிரித்து பார்க்கல. ஸோ ஒரு டைமில் மோகன்லால் சார்லேருந்து மம்முடி சார் வரைக்கும் அங்கே வந்து கிளக்கிட்டு போனாங்க. இங்கேருந்து கமல் சார் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஆர்டிஸ்ட் அவ்வளோதான். அவர் எங்கேருந்து வந்தாலும் சரி, எந்த ஊரில் இருந்து வந்தாலும் சரி, எங்களுக்கு அவர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி தான், அவ்வளோதான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ நான் அந்த ஸ்டேட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் ஆர்டிஸ்ட்ன்றத அந்த ஐடியாலஜிக்குள்ளே நான் போகலை.
ஸோ ரொம்ப நல்ல நடிகர், அவரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அந்த ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை கொண்டுட்டு வரணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் அவரை தேடி வந்தோம். இப்போ இந்த கேரக்டருக்குன்னு சாரை செலக்ட் பண்ணதா இல்லை ஸ்டோரி எழுதுனது அந்த மாதிரி இருக்கா பேசிஸ்? கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒவ்வொரு ரைட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும்ல, ஒரு ஐடியா. எல்லாருமே வந்து இவர் தான் நடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியாது, அது நடக்காது. எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு கதை எழுதணும்னு நினைப்போம், அது நடக்காதுன்னு தெரியும். ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி பிளாக்காக ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கேரக்டரை டிசைன் பண்ணி ஒரு கதையை எழுதி லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு யார் பொருத்தமாக இருப்பான்னு தேடுவோம்ல. ஸோ அப்படி தேடும்போது நிறைய பேர் படங்கள் பார்ப்போம். அப்படி நான் இவரோட படங்கள் நிறைய பார்த்தேன். ஸோ இவர் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், இந்த கேரக்டர் எனக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டுட்டு போக முடியும்னு ஒரு சிலர் மேலே தான் நம்பிக்கை அதிகமாக வரும். அந்த மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ ஒரு கேரக்டருக்காக எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் தேடி போகலாம், தப்பு இல்லை. நாட் ஒன்லி இப்போ இவரும் இருக்காரு, ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க. அவங்க ஐ மீன் ஷீ இஸ் நாட் ஒன்லி தமிழ். கலை சார் இருக்காரு, நிஹாரிகா தெலுங்கு. ஸோ எல்லாரையுமே தான் வச்சு பண்றேன், எல்லா ஸ்டேட்டுமே உள்ள இருக்காங்க. Any more questions? എവിടുന്നോ I heard a hello. ആരോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പോലെ I felt. Alright, so Shane, may I ask you a question? എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you've done movies in Malayalam like പക്ക നാട്ടിൻപുറം ഗൈയായിട്ട് we've seen you, and നേരത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു this is a very much culture oriented movie, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് പോലും ചെയ്യാഞ്ഞത്. സോ ആസ് an actor ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിലുള്ള the culture difference എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തത് in the initial stage? അതായത് ഒരു അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു വിധേയത്വം അവിടെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിത രീതിയുടെ ആയിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ട് കിടക്കും, അവിടെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയും വേറൊരു ഗത്തുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേറെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഈ വൈരമുത്തൂടെ പാട്ടിന്റെ വരികളൊക്കെ പോലത്തെ ആ ഒരു നൈർമല്യത അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ പാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അണ്ണൻ പാസം ഒക്കെ അവിടെ വർക്ക് ആവാനുള്ള റീസൺ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. അത് കുറച്ച് ക്രിഞ്ചൊക്കെ അവിടെ ഓക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമോഷൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ ആണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഹുക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ഈ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത്. അതെ, ഒന്നും അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള എന്നാലും ഓക്കെ, എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യുവർ ഇനിഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ടു ബി മദ്രാസ്കാരൻ? പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതലും ഈ തമിഴ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ, ഇപ്പോൾ മറ്റേ കാർത്തികിലെ മദ്രാസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ധനുഷിൻ്റെ ആടുകല അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ട് കണ്ട പടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ആ ഇവരുടെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്പീഡുണ്ട് സംസാരത്തിൻ്റെ, അതൊന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. കാര്യം ഞാൻ എന്താണോ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ഇംപ്രൈസേഷൻ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോയില്ല. So we are excited to watch Madraskaran on Jan 10th. Now coming to you, Kalai sir. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം നേരെ ഒന്ന് വൈസ് വേഴ്സ ആയിട്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് പക്ക മലയാളി ആയിട്ട് we've seen you in a couple of Malayalam movies as well. അപ്പം when you came to the Mollywood industry, ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് apart from the language, what was your preparations?
ஒன்றும் இல்லை, எல்லா படத்துக்கும் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ ஸ்கிரிப்டு பார்த்துட்டு அந்த கேரக்டர் வாட் இட் டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் வாட் த டைரக்டர் வாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தட் கேரக்டர். ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு ஆக்டராக ப்ராப்பராக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை to make the director realize that what he has written has come out really well and whether we are doing it perfectly என்றது தான். ஸோ அதான் இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், இங்கே ஒரு லைஃப் இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க இப்போது ஒரு ஆக்டர், இங்கே இருக்க ஒரு கேரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணதை டைரக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். And also to you, Shane, one more question. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും തമിഴ് ഓഡിയൻസ് ആർ വെരി എക്സ്പ്രസീവ്. ലൈക്ക് അവർക്ക് നല്ലത് കണ്ടാലും മോശം കണ്ടാലും ദേ അപ്രിഷിയേറ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ആർ യു റിയലി റെഡി ടു റിസീവ് ഓൾ ദ ലവ്? കാരണം എന്തായാലും മലയാളികളോട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് തമിഴ് ഓഡിയൻസിന്. സോ യു റിയലി റെഡി ഫോർ ദ ലവ്? യെസ്. Alright. And sir, to the director sir, നമ്മുടെ ഷെയ്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം കണ്ടിട്ടാണോ മദ്രാസ്കാരനിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് നടന്നത്? Like he have done a ton of amazing roles in Malayalam. So from that, any specific roles? Specific roles na Parava. Oh, yeah. Okay, adile character aanu. ஆமா, அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் இஷ்க். Okay. ஸோ அது எல்லா படங்களும் தான் நிறைய பார்த்தேன். சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, கும்பலாங்கி நைட்ஸாக இருக்கட்டும், இஷ்கா இருக்கட்டும், அண்ட் ஆர்டிக்ஸாக இருக்கட்டும். ஓகே, ஒரு மாதிரியாக எப்படி சொல்கிறது, இஸ் கூட ஆர்டிஸ்ட். அதை தாண்டி அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அது ஒரு ரியலிஸ்டிக்னஸ், அது நிறைய விஷயம் பிடிச்சது. ஸோ அதுதான் வந்து ஓகே, ஒரு கண்டிப்பாக பொருத்தமாக இருப்பார். ஸோ அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எனக்கு மெட்ராஸ்காரனுக்கு இவரை கூட்டிகிட்டு வரணும்னு தோணுச்சு. Alright, thank you so much sir. And yes sir. நாளைக்கு சென்னையில் வந்து ட்ரெய்லர் அண்ட் ஆடியோ லான்ச்சஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ கண்டிப்பாக நீட் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். அண்ட் விஜய் சேதுபதினா இஸ் ரிலீசிங் த ட்ரெய்லர். ஸோ தட் ஆல்சோ ஐ வாண்டட் டு டெல் இட் ஹியர். Alright, so yes. முடிஞ்சு திரும்ப thinking on the from this you're going to ask. You triggered one question. Oh sorry, please continue. இப்போ மெட்ராஸ்காரன் இப்போ அங்கே சென்னையோட ஸ்லாங், மெட்ராஸ் ஸ்லாங் பிடிக்கிறது அதை மற்ற ஊரில் இருக்கிற எங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம். அந்த லோக்கல் ஸ்லாங் பிடிச்சி பேசுறது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்லாங்கை பிடிச்சி பேச ரெடியான ப்ரோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டேன். நான் தெரியல, അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രോ ബേസിക്കലി ഒരു 10, 20, 25 അല്ലെങ്കിൽ 28 വയസ്സ് വരെ, ഇപ്പം എനിക്ക് 29 പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 28 അപ്പം 28 വയസ്സ് വരെ സംസാരിച്ച ഭാഷ മൊത്തം മറന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ തമിഴിനാകുമ്പോൾ നടക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പക്ഷെ ഒരു പുള്ളി പറയണ ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഡബിങ്ങിൽ കുറേയൊക്കെ ഹാവ് ട്രൈഡ്. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു സേ, ഓഡിയൻസ് ആഫ്റ്റർ 10 നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ஆக்சுவலி மெட்ராஸ் பாஷன்றது எல்லாருக்குமே அங்கே கிடையாது. ஓகே, மெட்ராஸை சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 60 to 70% எல்லாருமே அதர் சிட்டிஸ்லேருந்து ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்தவங்க தான். அதர் சிட்டி, அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ மெட்ராஸ் பாஷன்றதை தாண்டி இன்னும் நிறைய பாஷை இருக்குது. திருநெல்வேலி தமிழ் இருக்கும், திருச்சி தமிழ் இருக்கும், நிறைய தமிழ் அங்கே மிக்ஸ்டு தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் தான் இதுவும். கல்யாணம் இங்கே உள்ள வாழையும் பெரிய சக்ஸஸ். இப்போ சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ மெட்ராஸ்காரன் இப்போ மலையாளத்தில் இங்கே ரிலீஸு, என்ன சொல்கிறீங்க? எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை அந்த சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் இந்த சக்ஸஸ் வந்ததுக்கப்புறம்? கண்டிப்பாக எல்லாரும் படம் போய் பாருங்கள், அதான் சொல்லுவேன். பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாட் ஓன்லி மெட்ராஸ்காரன், ஐ திங்க் சம் அதர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ இஸ் ரிலீஸிங். வாட்ச் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ், ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் கமெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஸ்லாங் தான். இது வந்து மெட்ராஸ் ஸ்லாங்ன்றது ப்ராப்பராக அப்படி ஒன்றும் அப்படி கிடையாது. அது வந்து நிறைய சினிமா மூலமாக கொஞ்சம் அதை ரொம்ப ஓவர் டூவாக பண்ணிட்டாங்க. அப்படி நான் ப்ராப்பர் மெட்ராஸ்காரன் தான்.
இப்போ நான் அப்படி ஒரு ஃபேமிலி, எங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த மாதிரி பேசி கேட்டதில்லை. இட்ஸ் வில் பி வெரி நியூட்ரல். நான் பேசுகிற ஒரு இது தமிழ் அவள் தான் அப்படி தான் இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் க்ளோரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க சினிமாவில் மிக முக்கியமான காரணம் அது வந்து மாற்றினதுக்கு. ஸோ அப்படி இல்லை, இட்ஸ் அ வெரி நியூட்ரல் ஸ்லாங். Any more questions? All right, then one last final question to Aishwarya. Do you understand Malayalam if I ask you it? Yeah, Korchu manasalavu. All right, then I'll make it in English. Yeah. So when you get to work with actors from other industries for the first time, you'll be doing a lot of research based on it, like avathil mumbu cheyda works and everything. So what was your research on the hero? Shane Nigathinte edakka cinemeyana kandathu? So when I got to know that avanga pandranga, Shane Nigam pandranga, obviously few of the films and not all the films, but few of the films I saw. The very latest by then was RDX, I guess, and obviously the song was by then it was trending, Neelave. So obviously, and apart from that, I had one equation that the Malayalam actors as well as Tamil actors such as also Kalan, they perform really well. Their performance skills is very, very good and outstanding, I must say. That's why obviously when the director is calling Shane Nigam, there should be one plus point, right? What should be the plus point? That should be the performance. Yes. So yeah, I was very clear that okay, this is it. Like I'm doing this. Yeah. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി B4 Place ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.